जो पिता दे वल्लों बयान आया है। इस FIR दी कॉपी है न्यूज़ 18 दे कोल। एक्सक्लूसिव तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ FIR ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, लगातार उसनू धमकियां मिलदियां सी, लॉरेंस बिश्नोई तो लगातार धमकियां मिलदियां सी। ते जदों मैं ये देखा कि वो गड्डी नाल नहीं लेके गए, गनमैन नाल नहीं लेके गए, तो फिर मैं गनमैन लेके उसका पिछा किया, उसके पिछे गया। यानी कि डर सी पिता नू किते ना किते। FIR दे मुताबिक जदों पिता पिछा करते ने सिद्धू मूसेवाला दा, तां ओह एक चिट्टे रंग दी कोरोला कार नू मूसेवाला दी गड्डी दा पिछा करते देखते ने। ते जिस वेले पिछा किया जाता है, गड्डियां रुकदियां ने, ताबड़तोड़ गोलियां चलदियां ने। इस FIR दे मुताबिक ये सब कुछ मूसेवाला दे पिता दे अखां दे सामने वापरिया है। कितना भयानक ओ सीन होएगा गुरजोत के तुहाडा अपना बच्चा 28 साल उम्र सी मूसेवाला दी, अपना बच्चा अखां दे सामने इस तरीके दे नाल कतल कर दिता गया होवे। मूसेवाला दे पिता दे अखां दे सामने ये सब कुछ वापरिया है। पूरे कतल नू लेके जो FIR दे विच जिक्र किया गया है कि उत्थे कतल हुंदा है, उत्थे रोंदे कुरलाउंदे ने, उत्थे लोग इकट्ठे हुंदे ने, उत्थों उसनू हस्पताल लेके जांदे ने ते हस्पताल दे विच उन्हां नू मृतक ऐलान दिता जाता है। बहुत बड़ी खबर इस वेले दी FIR दी कॉपी है इस वेले न्यूज़ 18 दे कोल जो स्क्रीन ते लगातार दिखा रहे हैं। मूसेवाला कतलकांड दे विच ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਪਿਤਾ ਦਾ। बिल्कुल एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज़ 18 पंजाब ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, क्योंकि उस वेले ਜਦੋਂ वारदात ਨੂੰ अंजाम ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ न्यूज़ 18 पंजाब ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मनोज राठी ने साडे नाल इस ते गलबात दे लई। मनोज की कुछ अपडेट है? देखो अर्शदीप, ये सारा जिहड़ा मामला होया हुण FIR जिहड़ी मानसा पुलिस स्टेशन च होई है, 9 जिहड़े सैक्शन लगे ने 302 307 आर्म्स एक्ट और 120 दे विच लाई गई है। ते उन्हां दे फादर यानी कि सिद्धू मूसेवाला दे फादर दी शिकायत ते ये मामला दर्ज होया। उन्होंने सारी चीज़ां लिखी है कि मेरा बेटा अपने जिहड़े दो साथियां नाल जांदा है, हालांकि उन्होंने थ्रेट सीगी, पहला भी उन्होंने धमकी मिलती रहती सी। ये सारी चीज़ां FIR च लिखी है। तो ये किते ना किते हुण ये जांच दा विषय अर्शदीप कि जिहड़ी FIR च चीज़ां लिखाई गई है उहदे फादर वल्लों, हालांकि जिहड़ी बड़ी स्टेटमेंट उन्हां दे फादर ने दित्ती सी कि उन्होंने शक सीगा कि कोई परसन उन्हां दे घर दी रैकी कर रहे हैं। क्योंकि आपां जे बैकग्राउंड भी चकीए कि जिहड़े भी मर्डर होए है, जिहड़े भी ये गैंगवार हुई है, उहदे विच रैकी हुंदी है। चाहे वो तुसी विक्की मिड्डू खेड़ा का कतल मामला तुसी देख लो, परमीश वर्मा ते जद गोली लगी सी तां तुसी वेख लो, होर कई वड्डियां दा जिहड़ा गैंगवार होया वो तुसी सारा चक के तुसी बैकग्राउंड देख लो। ये पूरी प्लैनिंग हुंदी है, ये पूरी रैकी हुंदी है, पूरी जाली नंबर प्लेटां ते तुसी गड्डी ते जिहड़े भी शूटर्स आंदे ने पूरी वारदात नूं अंजाम दे के उत्थों फरार हो जाते हैं। हालांकि ये भी अपडेट आ रही है कि जिहड़ी गड्डियां वो छड्ड के गए उस तो बाद दूजी गड्डी उन्होंने स्नैच की ते उत्थों फरार हो गए। हालांकि हुण पुलिस वल्लों डिटेन किए गए ने, पटियाला तो भी डिटेन किए गए ने दो मुंडे दसे जा रहे हैं। लेकिन हुण तक दी जिहड़ी बड़ी खबर है कि FIR च जिहड़े फादर वल्लों FIR दर्ज कराई गई है, शिकायत दी गई है, उहदे विच कई जिहड़ी चीज़ां लियाई गई, कई इल्जाम लाए गए ने कि उन्होंने काफी थ्रेट सीगे। उस तो पहला भी उन्होंने काफी थ्रेट सीगे कि जिहड़ी विदाउट सिक्योरिटी कल गए उहदे पिछे सारी चीज़ां लैके, हालांकि हुण थ्रेट सीगी, कई बंदे उन्होंने घर की रैकी कर रहे थे 2-3 दिन। इसका इहदा मतलब यह है कि सब कुछ दर्ज है। जेकर गल की जाए, हालांकि यह भी अपडेट है कि जिलियां दे विच वक्खो-वक्ख जिलियां च पुलिस ने अलर्ट कर दिता, पर जिहड़े थोड़ी देर पहला प्रदर्शन कर रहे थे अस्पताल के सामने नौजवान, उन्होंने दे इल्जाम ने कि कल तो यह वारदात वापरी है। जेकर सारे इलाके नूं सील कर दिता जांदा, पटियाले तो लैके अगे तक सील कर दिता जांदा तो उन्होंने फड़िया जा सकदा सी, क्योंकि पिता दे वल्लों खुद ये सारा कुछ वेखिया गया जो उन्होंने हुण FIR च दस्सिया है। की यह मन्निया जा रहा है? देखो गुरजोत, ये सब तो बड़ी गल है कि DGP वालों जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई सी, उन्हां वालों कहा कि ऑपरेशन जिहड़ा जारी है ते SIT जिहड़ी है वो बिठा दी गई है। हालांकि पंजाब पुलिस का एक फेलियर जरूर ये सामने आया कि 1 महीने के अंदर अंदर 2 बड़ी वारदात हुई है। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर ते जिहड़ा इस महीने च जिहड़े फर्स्ट वीक च जिहड़ा मोहाली RPG अटैक मामला होया स्टेट इंटैलीजेंस हैडकुआटर के सामने, उहदे खुद हैडकुआटर दे इहदे विच होया ते
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਫੇਲਿਅਰ, ਪੁਲਿਸ ਫੇਲਿਅਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਲ ਕੱਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਡਡ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ, ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਕੱਟਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਲਰਟ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਨੋਜ, ਜੇ FIR ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੋ ਫੋਰਚੂਨਰ ਜੋ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਹਿਜ਼ ਦੂਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੁਲੈਰੋ ਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ FIR ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, FIR 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ CCTV ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ DL10CT 0196 ਬਲੈਰੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਤੇ ਟੋਇਟਾ ਕਰੋਲਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਔਰ ਮਹਿਜ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਰੈਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਕਰੀਬ 4:30 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ 5:20 ਜਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰੈਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਹਿਜ਼ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। I-20 ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਆਏ ਸੀਗੇ 4, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ DGP ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ?
क्योंकि आस-पास ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਾਈਡ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਟੋਇਟਾ ਕਰੋਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਨੈਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਢਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਓਕੂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਗੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ FIR ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ FIR ਦੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਕੋਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਥਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਥਾਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਥਾਰ ਉਸ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਰ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੁਲੈਰੋ ਤੇ ਕੋਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 27-28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਖਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ FIR ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਫੋਰਚੂਨਰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਸੇਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪੈਂਡਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 3, 4, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਕਰੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਬੁਲੈਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4, 5 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲੈਰੋ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਰੋਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 6 ਤੋਂ 8, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 8 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲੇਰੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, 4 ਕਰੋਲਾ 'ਚ 4 ਬੋਲੇਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੇਰੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਥਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੇਰੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਰ ਤੇ ਥਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਲਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੋਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇਰੋ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੇਰੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੇਰੋ ਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਿਤਾ, ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਲਾਨਡ ਮਰਡਰ ਸੀ ਇਹ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਲੋਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ
ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਵਲਰੀ ਬਣ ਗਈ ਦੋ ਗੈਂਗਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ